परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्य कृपा विश्वक भाई मान प्रणाम। एपिसोड नंबर 224 द सीक्रेट नॉलेज पेज 64 आउ थे कहे गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 64 पृष्ठार आरंभ 224तम एपिसोड आम गोटे लाइन आलोचना करवा। आलोचनार प्रसंग विश्व प्रकृति तांकर साम्राज्य गढ़ी तोली। जो लाइन टी आम पढ़ा ता होची हर एम्पायर इन द कॉस्मोस शी हैज बिल्ट। हर एम्पायर इन द कॉस्मोस शी हैज बिल्ट। बहुत चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु। ए विश्व प्रकृति तांकर साम्राज्य गढ़ी तोली। जिते साम्राज्य कथा आसे आपण माने समस्ते किसी ना किसी इतिहास पुस्ता देखी पढ़ी। तेणु साम्राज्य विषय आपण भल भाव परिचित। विभिन्न प्रकार साम्राज्य गढ़ी उठी। अनेक साम्राज्य भांगी। किसी साम्राज्य को मध्य ट्रांसफॉर्म करा जायछि। किसी साम्राज्य को नुआ रूप दिया जायछि। विभिन्न प्रकार शब्द सहित विभिन्न प्रकार भाषा सहित आपण माने परिचित। तेणु साम्राज्य परिचालित करने और तैयारी करने पक्षर महत्व उद्देश्य थाए। जमीती आपण माने जानती जे गोटे धर्म तार जो अवक्षय हो जाए जिते सृष्टिर जमी लगे कि जमी तलू को जाऊँगी आगु को जमी बढ़िया कथा बढ़ी पारुनि से गोटे नुआ धर्म परिचालना करने प्रचार करने कहीं जड़े विभूति बा अवतार आपण जो रूप में आसतु से माने आसती जो सृष्टि जिते बाट जाइला तार से आरंभ कर आगू को नहीं जावाई से भली अनेक समय रे अनेक रूप रे अनेक स्थान रे अनेक लोकंक द्वारा गुण धर्म वर्ण भाषा निर्विशेष रे अनेक जगह साम्राज्य तैयारी किसी समय रही भांगी जाइए अवक्षय आसी साम्राज्यर उत्थान पतन लगी रही। किंतु एठी जो रूप आम जी तैयारी कहीं नुहति निजे प्रकृति तैयारी कर जो एम्पायर कौट तैयारी कर इन द कस्मस ये को निर्दिष्ट जगार नुहे ये साम्राज्यटा यही जगह अच्छी से केवल आपण से तारी भितर जी रोचरी भैलिड हम अन्न क्या नुहे एमती नुहे। तेणु कौन केमी इन द कस्मस विश्व सारा विश्व को विस्तृत है व्यापृत होकर से किए तैयारी कर सी हैज बिल्ट निजे तैयारी कर अन्य केही तैयारी करना। मन करंतु जमी आप कहते विश्वकर्मा जहाँ कि आपणकर डिवाइन इंजीनियर बोली कह जाए सब जाक सृष्टि कर सी निज किसी तैयारी करना समस्त तैयारी कर प्रकृति स्वर्ग देवता मान इभिन जिते लंका पड़गला से लंका को पुनर् आउ थे सृष्टि कले ये सब कर किंतु एठी कौन हो प्रकृति निजे तैयारी करुँच। एठी जो सिंहासन साम्राज्य गुड़ाक देखा से विभिन्न प्रकार आम साम्राज्य रोमान साम्राज्य देखिथे ग्रीक साम्राज्य देखिथे विभिन्न प्रकार आप देखी किंतु एठी जो साम्राज्य तैयारी हो कौटी कौन से निर्दिष्ट स्थान को इंडिकेट करूनी स्थान भितर ताहा बंदी नुहे सीमित नुहे ताहा होची इन द कस्मस सी तैयारी करिसेंती कस्मस भितर जी तैयारी करिसेंती नेचुरली ताको देखिया पड़ियो गोटे जिंस कोन तांकर जो व्याप्ति तांकर कस्मिसिटी अछि यूनिवर्सालिटी अछि सबुआडे से जाउचंती सेहि पय ताको कहंती कोन ना कस्मिक एम्पायर इन द कस्मिक। गोटे आउ गोटे छोटिया उदाहरण देबे लोकंकर एंटरप्रेन्योर अछंती होटल तैयारी करूचंती फैक्ट्री तैयारी करूचंती इंडस्ट्री तैयारी करूचंती किए कहते रिजियोनाल को माने नेशनल कौटसी इंटरनेशनल एमती विभिन्न प्रकार शब्द आप देखी जी जिते बाट बढ़ला जी रिजियोनाल गोटे रिजियन भितर रोचे जी देश भितर किसी तार इंस्टीट्यूट बा ऑपरेशनल सेंटर खोली फैक्ट्री खोली जो मैंने टॉपिक जाइए मल्टीनेशनल विभिन्न प्रकार गोटे माने इंटरनेशनल किंबा मल्टीनेशनल एक रु अधिक देश मध्य एक रु अधिक नेशन भितर से सब कर सबुआडे करना गोटे समय रे कुआ जाउथला सबुठारु बड़ ब्रांडेड व्यवसायी होचंती किए से ना इंग्लिश पीपल जहाँ को कि कुआ जाए तांको साम्राज्य रे कोन होतला ना सूर्यास्त हो नथिला
ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କେବେ ହୁଏନି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କେମିତି ହବନି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଥିଲେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା, ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଅନ୍ଧକାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର, ତାର ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନରୱେ ସ୍ୱିଡେନକୁ କହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେଶ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ସନସେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଦ କସ୍ମସ୍, ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାପ୍ତି ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି କସ୍ମିସିଟି ଥିଲା, ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଥିଲା। ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ପଢିଲେଣି କିଛି କିଛି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେନି। ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡିଭାଇନ୍ ମଦର କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ଆନନ୍ଦମୟୀ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ଚୈତନ୍ୟମୟୀ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ସତ୍ୟମୟୀ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ପରମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ଇନଫିନିଟି ମଦର କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି କସ୍ମିକ ମଦର କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ବଡ କଥା। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା, ଏକାଧିକ ବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ମା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାପାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଭାରତରେ ସେଟଲ କରିଗଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥା କଣ କେମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି କଣ ନା, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡେ ଯେତେ ଦୂର, ଯାହା ଭିତରକୁ ଯେତେ ପଶିବେ ଯେତେ ପଶିବେ ଯେତେ ପଶିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ପଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କାମ ଚଳିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କାମ ଚଳିଯାଉଛି ଆଉ କଣ ହବ। ଯେମିତି କହିଲେ ନେସେସିଟି ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ଇନଭେନସନ, ନେସେସିଟି ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ଇନଭେନସନ। ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ହଉଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଭାରତର କଣ ଦରକାର ଥିଲା, ଅଗ୍ନି 5 ଅଗ୍ନି 6 ଏଗୁଡାରେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା, ଆୱାଜ କଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଚିନୁକ ହେଲିକପ୍ଟର କଣ ଆପଣ ଦରକାର ଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, MCA କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାମ୍ ମିସାଇଲ ତିଆରି କରିବା, ଆକାଶ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ, S-400 ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, 5th ଜେନେରେସନର ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଇଟର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ମୋରି ଦେଶ ଭିତରେ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସରିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଚାଇନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ହୁଏତ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେରିକା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ଅଗ୍ନି 6 ଡେଭଲପ କଲେ, ଯାହାର କାପାସିଟି ହଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 13,000 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖେଇଲା ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଯିବ, ମାନେ ବାସନ୍ଦ ସବୁ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଅଗ୍ନି 5 କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ରୁ 5,500 କିଲୋମିଟର ଦେଖଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରେଞ୍ଜ ହଉଛି ତାର 8,000 କିଲୋମିଟର। ଇଭେନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁରୋପ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଚାଇନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ କହନ୍ତି କଣ ନା, ନେସେସିଟି ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ଇନଭେନସନ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବାରୁ ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ କଣ ନା, କସ୍ମିକ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କସ୍ମିକ ମଦର, ମାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ଇନଫିନିଟି ମଦର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ମା ଯେମିତି କରେ, କାହିଁକି ତାକୁ ଇନଫିନିଟି ମଦର ବୋଲିକରି କହିବା, କାରଣ ମଦର ଇଜ ଇନଫିନିଟି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି କଣ ଇନଫିନିଟି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଇଏ ଖେଳୁଥିଲେ, ଟେନିସ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାକ କାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କ୍ଲାସ ପଢଉଥିଲେ, ଚାଲୁଥିଲେ, ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲେ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଲିଭିଂ ପିପୁଲ ହୁ ଆର ମୁଭିଂ ଥ୍ରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଭଳି କଳା ଗୋରା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ତ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତିକି ତ କହିଦେଲା ମାନେ ଆମର ସରିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି କସ୍ମିକ ମଦର, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର, ଇନଫିନିଟି ମଦର, ଡିଭାଇନ ମଦର, କାହିଁକି ଆମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ହଉଛି ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପିକ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହଷ୍ଟାଇଲ ଟାଇମ୍। ମୋର ଅନେକ ଗୁହ୍ୟ ନାମ ଅଛି, ତାକୁ କଣ କର ନା ମୋର ଚିରଶତ୍ରୁ ମହାକାଳକୁ ଶୁଣାଅ ନାହିଁ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଟୁ ୱିକ୍ ଟୁ ବିୟର ଦ ଇନଫିନିଟିସ୍ ୱେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କହିଦେବେ, ମଣିଷଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ, ଟୁ ୱିକ୍, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ଟୁ ବିୟର ଦ ଇନଫିନିଟିସ୍ ୱେଟ୍। ହୁଏତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, 4-6 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିନରେ କ୍ଲାସରେ ବସିଯିବେ, 4-6 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସରେ ବସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବ 24 ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ପଡିବ ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ୍ଲକ୍, ବର୍ଷ ସାରା 24x7, ତାପରେ କେବେ ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ବସିବାକୁ ପଡିବ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଯାହା ଟିକେ ଯୋଉ 7 ଦିନ ବସିଥାନ୍ତେ ସିଏ ବି କରିବେନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ ଦ, ମାନେ କଣ ମଣିଷର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସୀମିତ ଅଛି। ଯେତିକି ଜାଣୁଛି ସେତିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତେଣୁ କାହିଁକି ଆଉଛି ହେଲା, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ,
ଧାନ କିଆରିରେ ଧାନ ନ ଫଳି କେଣ୍ଡରା କେଣ୍ଡରା ଚାଉଳ ଫଳୁ, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କଣ, ଗୋଟା ଖୁସି ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହଉନି, ଖୋଜିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିବାର ଦରକାର ପଡନ୍ତା, ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତେ ମତେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିବାକୁ ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବୁଲୁଛି, ସିଏ ତରବର ହଉଛି ମତେ ଆଜି ସକାଳ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଟ୍ରେନ ଧରିକି ବା ବସ୍ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା କଟକରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ମୋ କାମ ସାରି ଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ବା 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଆସି ଅଫିସରେ ପୁଣି ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ହି ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଏ ହରି। ଗୋଟେ ଲୋକର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଛି, କିଛି କଣ କାମ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଭଲକିରି ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେଲା, ତାର ଏମିତି ବୋଲିଲା, ତାର ମାନେ ସେ କାହିଁକି ତରବର ଭିତରକୁ ଯିବ, କାହିଁକି ଟେନସନ ଭିତରକୁ ଯିବ? ସିଏ ଯେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର କଣ ନେସେସିଟି, ଗୋଟାଏ ଲୋକର ଯେମିତି ନେସେସିଟି ତାକୁ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ସେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ ନେସେସିଟି ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ସ୍ପିଡେଡ୍, ଟୁ ବି ସୁଇଫ୍ଟ, ଶୀଘ୍ର ହେଇକି କାମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବିବ ମୋର ସ୍ପିଡ୍ ହବା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁଇଫ୍ଟନେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ତରବର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଲେ, ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଯାହା ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିନି, ସେ ତରବର ହବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର, ମାଙ୍କୁ ପଢନ୍ତୁ, କାରଣ ସାଧନାଟା କରିବ କିଏ? ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭେରି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣ କହିବେ କଣ ମୋର ଦରକାର, ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣି ତାହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଏଇ ମା ପଢିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଢିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ପସଟା କଣ ଅଛି? ମା କିଏ କହିକି ଜାଣିଦେଲି ମୁଁ ତ ଘର ଭିତରେ ରହିଯିବି, ଦି ଭାଷଣ ଦେଇଦେବି, ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ପରଫେକ୍ସନ, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲିଜେସନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ସେ ତ ମାଙ୍କ ବିନା କେହି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସୁନା ହାର କିଣିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପେଟି ଦୋକାନଟେ କରିଛି, ସେ ତା ଦେହରେ ଚକୋଲେଟ ବିକୁଛି, ତାକୁ କହିବେ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନା ହାର ଆଣିଦିଏ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଦବ? ଯୋଉଠି ମିଳୁଛି ସେ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ବଣିଆ କଣ କରୁଛି, ସୁନା ତରଳେଇକିରି ସୁନା ଫୁନା ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନର ଯୋଉଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପୁରା ମାନେ ଅପଡେଟେଡ ଭର୍ସନର, ମତେ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିକି ଦିଅ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦବ? ସୁନା ନବୁ ନେ, ମତେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ କରିଛି, ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି, ବରଂ ମିଶାମିଶି କରି ହଉ ଯାହା ହଉ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଅପଡେଟେଡ ଭର୍ସନର ଏଇ ଡିଜାଇନର କେମିତି କଣ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିଗଲି, ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି, କଣ ହଉଛି, ଯାହା ମିଳିଯିବ, ହାତୀ ନେ ଘୋଡା ନେ, ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦିଏ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଚଳିଯିବ, ସେ ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେବି, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆସିବ, ପରଫେକ୍ସନ ଆସିବ, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ ହବ, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ଏଗୁଡାକୁ ଯିଏ କରି ଜାଣିବ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି କଣ ଯିବେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଲେନ୍ସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକାଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ପଢିବି, ପଢେଇବ କିଏ? ସେ ନା ଗାଁରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି ତାରି ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଗୋରଖ ବି अच्छी बात करता है लेकिन कभी कभी ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ ନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ତ ମାନେ ବାଟ ନୁହଁ ନା, ବାଟ ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ କଣ ନା ଇନଫିନିଟି ମଦର, ଆଉଟ ଅଫ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ୟୁଡ୍ସ ଅଲ୍ କେମ୍ ଟୁ ହର। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅନଉଥିଲେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ତଳେ ଯୋଉ ଲାଇନ କରି ଲାଇନ ଠିଆ ହଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ମା କହୁଥିଲେ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମତେ କାହାର ହୃଦୟଟା ଲାଗୁଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟ ପଶି ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ, କାହାର ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ହିମାଳୟ ପରି ଟାଣ ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ପଶିକି ଆସୁଥିଲି। ସବୁ ଯାକ କଲା ଭିତରେ ଉପରକୁ ଅନଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଦେବତା ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଇନ କରି ଠିଆ ହଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡିକରି। ତେଣୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉଟ ଅଫ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ୟୁଡ୍ସ ଅଲ୍ କେମ୍ ଟୁ ହର, ଅସୀମତାର ଦିଗ୍ବଳୟ ସେପଟରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଇନଟୁ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେଣ୍ଟିଏଣ୍ଟ ହର ସ୍ପିରିଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ସି ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ନିଜେ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ। କୋଉଠିକି ନା ଅସୀମତାର ଦିଗ୍ବଳୟ ସେପଟକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ପୋଖରୀ ଠାରେ ବସିଥିବେ, ମଝି ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ପବନ ହଉନଥିବ, ଶୂନଶାନ ଥିବ, ତାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଟେକା ପକେଇଲେ ଯେମିତି ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଉଡି ଯାଉଥିବ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ କରି ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଇନଫିନିଟି ସେପଟକୁ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସ୍ପ୍ରେଡ କରି ଯାଉଥିଲେ। ଇନଫିନିଟି ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟି ୱାଜ ହର ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍ ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍, ତା ଭଡା ନେଇ ରହିଛନ୍ତି ବା ସମଥିଙ୍ଗ ଯାହା ହଉ, ଯେମିତି ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାବି ଖୋଲିବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମିତି ଇନଫିନିଟି ୱାଜ ହର ଓନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍। ନିଜର ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତି ଘର ହଉଛି କଣ ନା ଇନଫିନିଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇନଫିନିଟି ମଦର। ଇନଫିନିଟିର ମାନେ କଣ ଏମିତି ଜାଣୁନି, କଣ ଇନଫିନିଟି? ମା ତ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଦଉଥିଲେ, ଏଠିକା ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଉନଥିଲେ, କଣ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଦେବା, ଇନଫିନିଟିର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିବା ଆମ ପାଖରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଚେତନା ଯେତିକି ବାଟ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଯାଉଛୁ। ହୁଏତ କିଛି କିଛି ଚେତନା ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାଳିକିଆ ଗଲେ କେମିତି ହବ? ସବୁଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ ନା, ଯିଏ ଦବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ,
ଯିଏ ଦବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ମାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର ପାଖକୁ ଯାଅ, ଫିଜିକ୍ସ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛ ଜୋଗ୍ରାଫି ଟିଚର ପାଖକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ପଢିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସବୁ ଯାକ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉଠି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଯିଏ କୋଚିଂ ଦଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣଙ୍କର ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ପାଖକୁ ଯିବ। ସର୍ଜରୀ ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାହାର ସର୍ଜନକୁ ଦେଖା କରିବ ଯାହାର ସର୍ଜରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଯାହାର ମେଡିସିନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଇଏ ଅଛି ସେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବ। ଯାହାର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯାହାର ମେଡିସିନ ଦରକାର ଅଛି, ରୋଗ ହଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ରୋଗ, ସେ ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ମେଡିସିନ ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଦରକାର, ସେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବ କିମ୍ବା ଉତ୍କଳକୁ ଯିବ କିମ୍ବା ନୀଳାଚଳକୁ ଯିବ। ସେଟା ସେଇଠି ସେମିତି ତାର ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ କ'ଣ, ମୋର କ'ଣଟା ଦରକାର, ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ନା, ଯାଉନ ତ ଅର୍ଡିନାରୀ ଗାଁରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଠି ବି ମିଳିଯାଉଛି, ସେଠି ବି ମିଳିଯାଉଛି, ନହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ତେଣୁ ସିଏ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ବୋଲିକିରି କ'ଣ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଦେଇକିରି ଧରି ଖୋଜିବି? ଯିଏ ଦଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି କୋଉଠି ନା ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ପଢିନୁ, ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମୁଁ ଇନଫିନିଟି ହେବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଇଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଇନଫିନିଟି ହେବି, ମତେ କିଏ କରିବ ନା, ଯିଏ କରିବ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା କିଏ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ଜାଣିନି ନା, ବିକଜ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ ତାର ଠିକଣା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବତେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରିଜିଓନାଲ ଡକ୍ଟର ରେଫରେନ୍ସ କରିଥିବ, କଟକକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଆସିକି ଦେଖା କରିବ, ଏଇ ଡକ୍ଟର ତାର ଠିକଣା ହଉଛି ଏଇଆ, ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଠି ରେଫରେନ୍ସ କରିବେ କ'ଣ ନା, କ'ଣଟା ଦରକାର ତମର, ତେଣୁ ତାକୁ ରେଫରେନ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ପଠା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଇନଫିନିଟି ମଦର ପାଖକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ସିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ପରମ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବିଧ ରୂପରେ ଆପଣ କହିବେନି କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉ ରୂପ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ସମ୍ଭୂତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ହି ହୁ ସେଭ୍ସ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଏଭର ଇଟ୍ସ ଲର୍ଡ। ଯେ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଭର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନୁହେଁ, ଆମେ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛା, ଆସିଥିଲୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ, ଆସିଥିଲୁ ଅଙ୍ଗାଳି ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇରେ। ସିଏ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବେନି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଜଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ ସିଏ ଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ ଆପଣ ନେଇକରି ଯିବେ, ନେଇକରି ଯିବେ। ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆସିଥିଲୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ନବଳା ହେଇଯାଉଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ, ଫେରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ହେଲା କେମିତି, ସେଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ୟୋର ବେଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍, ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ତାରି ଭିତରେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି କିଏ? ସେ ତାରି ଭିତରେ ଯିଏ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି ସେଇ ହଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି। ବାପା ମା ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏଙ୍କର ଲିମିଟେସନ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ଏଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭୂତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେଶ କାଳର ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ସେ ଜାଗା ଦିନେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆମରି ଘର ପାଖରେ ସେଠି ସେ ରହୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ହେଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲି ଯୋଉଠି ସେ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରୁ ଏଠିକି କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। 4ଟା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଆସିକି ହେଟା ବାଘ ଚିତା ବାଘ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏଠି ପାଣି ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ଚାଲିବାକୁ ନଥିଲା। କୋଉଠି ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡେ କିଏ ଜମି ଯଦି ଚାଷ କରୁଥିଲା ତ ବହୁତ ବଡ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ। ସବୁ ଯାକ ଏଠିକି ଉଠି ଆସିଲେଣି, ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆମରି ଘର ପାଖରେ ଯାହା ଦେଖିବେ 1 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ 8-10ଟା ପାର୍କ ପାଇବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସିନେମା ସୁଟିଂ ହଉଛି। ତାରି ଭିତରେ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇବେ, ତାରି ଭିତରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ତିଆରି ହେଲାଣି। ସବୁ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ କହିଲେ ଏଇଟା। ଏ କଣ ଆଗରୁ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା ତାକୁ ରୂପ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୂପଟା ତାରି ଭିତରେ ଥିଲା। ଦବା ଲୋକ କିଏ ଆସିଲେ ନା, ପ୍ରକୃତି ଆସିକି ତିଆରି କରି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପଢି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତିଆରି କରିବ କିଏ? ସେଟା ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିବ। ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଛପଟରୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଯାହା ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକରି, ସୋଲକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଛାଞ୍ଚଟାକୁ ହିଁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏଇ ବିଶାଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପୁରୁଷଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ, ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଘାଟନ
ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେମିତି କହିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟାର ଅର୍ଥ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବିରାଟ ବିରାଟ ସାବିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ହଁ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଅଲଗା କଥା ତାର ଓଡିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ କାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ତ ମା ନା କଣ in the beginning whenever there was possibility of manifesting a ray of consciousness I was there ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଯେବେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା possibility of manifesting a ray of consciousness ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିର ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ସ୍ଥିତିକି କଣ ତାକୁ କେମିତି ସ୍ଥିତିକି ଆଣିବେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନୁ କଣ ଗୋଟା କହିଦଉଛୁ ଦୁଇଟା ଲାଇନ କଣ ଇଆଡେ ଓଡିଆ ଗୋଟା କହିଦି ସେଟା ଗପ କହି ଆଡୁ ସଡୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆମେ 10-20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଗପି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ତ ସେମିତିକା ନୁହେଁ ନା ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଦ ଲାଗୁଛି ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତୁ ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କାହିଁ କହୁଛୁ ଆଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କରିବୁ ନହେଲେ କାହିଁକି ତୋର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତେନି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ ନିଜକୁ ସେ ସେଲ୍ଫ ରିଭିଲ କରିବେ କେମିତି କଣ ନା ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କରିବ କିଏ ସିନା ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାହିଁ କିଏ ନାଚିବାକୁ ଆସିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସଟା ହଉଛି ବୋଲି ସିନା ଆପଣ ବସି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଚିବାକୁ ଆସୁଛି କୋଉଠି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନାଚିବାକୁ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସେ ନାଚିଥାନ୍ତା କୋଉଠି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ ସେ ଏ କ୍ଲାସଟାକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ ସେ ବହିଟା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ପଢିଲେ ବହିଟାକୁ ଲେଖିଲା କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଲା କିଏ ସେ ପଢିବ କିଏ ସିନା ଆପଣ ପଢିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା କିଏ ସେ ଏଠି ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚେଇଲା କିଏ ସେ କେମିତି ପଢିବେ ନା ଆଲୋକରେ ପଢିବେ ସେ ଆଲୋକ ଦେଲା କିଏ ସେ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ ସେ ସବୁ ଯଦି ସିଏ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ ତାକୁ ତୁମ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋ ଚେତନାଟା ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମତେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟା କହିଦେଲି ବିଶ୍ୱାସଟା ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଉ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମର୍ପଣ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମର୍ପଣ ଉପରେ କହିଦେଲି ମୁଁ କହିଗଲି ଯେ ମୋର ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ସମର୍ପଣ ଖୋଜିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ କେତେ ବାଟ ଯିବ କେବେ ଇମାଜିନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯିବ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରେନି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରୁନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବ ବାବୁ ଆପଣ ମାର୍କସ ଦିଅନ୍ତି ନା ସେ ଜମା ନାହାନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ପଳେଇବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚେତନାର ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ପଢିଛନ୍ତି ଟିକେ କନସିୟସ୍ ହେଲେଣି ଆପଣ କହୁଥିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ପରିବେଶରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ କିଛି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ତେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ମତେ ତ କହିବେ ଆଗେ ପାଗଳ ପାଗଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଲୁମିନସ୍ ଜାଗାରେ ଅତିଥିଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଏଇଭଳିଆ ଆଲୋକିତ ହେଇଥିବ ସବୁଠି ସତ୍ୟର ଦୀପ୍ତ ଭୂମି ସେଥିରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବସିକି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏକଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଭେରି ଏସେନ୍ସ ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ୟାଡ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସତ୍ୟ କଥା ଏଇ ଜିନିଷ ଚେତନା ଏତେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହବ ଦେଖିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ସୋଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତନାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନା ଏମିତି ଖାଲି କହିଦେବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର 5 ଆଉ ନଭେମ୍ବର 17 ଏହାକୁ କରିଦେଇକରି ନେବା ତ ନାହାନ୍ତି ସରିଗଲା ଆଉ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ କରିଦେବା ଆଉ ସେମିତି କଣ ହବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମଗଠନ ହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ରଚିତ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଉଚ୍ଚ ଯଦି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଟା ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ଆତ୍ମଉଚ୍ଚର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତେ କେମିତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଯେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା କହରେ କିଏ ସେ ସବୁଜ ଏ ବନ ନୀଳ ଆକାଶେ କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପବନ କହ କାହା ଆଦେଶରେ ଭରସାଏ ଭରସେ ସବୁ ଯାକ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ସେଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଯୋଉ ନିଜକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପଛରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଟା ହଉଛି କଣ ଯେ ବିଶାଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଇଛି ସେଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତାର ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଉ ଦିଧାଡି ଯିବା ତା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛି
कौन एक्चुअली तार आउ टिके गदरे आम विभिन्न आंगल आलोचना करुँच बर्तमान देखिए आउ टिके कौन सीओ कहू चाहते फॉर एम्पायर ऑन द कॉस्मोस इज सी हैज बिल्ट कहते दिस यूनिवर्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द चांस हठात एमती दैवी जगत तैयारी नहीं पाऊ पाऊ पाईगली देखु देखु देखी खोजु खोजु खोजीदेली बाट बाटर देखा हो गला माने सेमिति किसी दुनिया हुए नहीं हाँ जन जन को मिल जाए किसी असुविधा नहीं किंतु एथिरे सब गुड़ाक पछरे गोटा पर्पस अच्छी द यूनिवर्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ चांस एमती होते बाड़ाबाड़ी होगा पृथ्वीटा तैयारी होगा बिग बैंग थियोरी जो सृष्टि छाड़ू सेमती आप कहे ना ये यूनिवर्स सब जाक जहाँ दिखाई गोटे बाय चांस अकरांस रही पछरे गोटा उद्देश्य अच्छी दैट हैज कम इनटू द बिंग कौन होती फर्टुइटसली एंड कहते कौन होती क्यारियरिंग एट द रैंडम धीरे धीरे तार क्यारियर तैयारी होची यथेचारिक किमित होची सिस्टमेटिकली चली पछरे गोटे उद्देश्य अच्छी गाइडेंस अच्छी ट्रेनिंग अच्छी विल पावर अच्छी पछपटे रही सब जगह बसिक मैनेज करुँच इट इज एन ऑर्डर्ड क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्डर्ड क्रमरे एक पर दुई दुई पर तीन ऑर्डर्ड क्रमरे जाउची ऑफ द क्रिएशन ब्रॉट इनटू बीइंग बाय द शक्ति किए ताको से ऑर्डर तैयारी करिसेंती किए से शक्ति द्वारा शक्ति तैयारी करिसेंती क्रमान्वय रे तैयारी करिसेंती सजेई चलीचंती प्रति मुहूर्त में सजौंती आपड़ कहींपारे ना केमी कौन तैयारी होची आपड़ के आज गोटे साधारण भाव में आपण मैंने जो मैंने बसी आप देखुवे आज जमी तैयारी कर चुटी खंडे चुटीटा सजौंती काली बदलाउंट अध घंटा पर आउ थे बदल चेष्टा कर सृष्टि कहते ना यहाँ हूँ आपण सृष्टि आप निजे सृष्टिर मालिक से भाया प्रकृति सृष्टि को जमी चुटीटा आपण सत्ता भर देह भर चुटीटाई अच्छी हाथटाई अच्छी गोड़टाई अच्छी नखटाई अच्छी आखिटाई अच्छी जमी सजौंती सेमती जो सचराचर सृष्टि देखुं सी हूँ सृष्टि तो सी सजै आपड़ जमी आपण पाई व्यस्त प्रकृति जो सृष्टि होती सृष्टिर समस्त जीव मान समस्या व्यस्त केमी कौन सजै चलिए सहीटा आम इनहेरिट कर नहीं आसीचु सस्टेन्ड बाय हर खाली तैयारी करना जमी करना जड़े जड़े सृष्टिकर्ता जड़े पालनकर्ता जड़े संहारकर्ता तेणु कौन कर क्रिएटेड बाय हर ब्रॉट कौन ब्रॉट बाय हर तैयारी कर कौन हो सेकेंड कौन सस्टेन्ड बाय हर तक सस्टेन करुँच एंड रूल्ड बाय हर तक शासन भी मत से करमी आप घरे जो लीला चली सी हूँ विराट आपण घरे जहाँ देखुं सी एक विराट सेट्र गोटे एलिमेंट इतने विशाल यूनिवर्स ता भर जमी आम जीवन कि आमर जो गाँ कि आम जो घर जमी गोटे एलिमेंट भी नुह सेमती जहाँ जो घटू सी सब स्थिति अनुभूति कलाकृति कार्यावली से जिनस रिफ्लेक्शन होकर पहुंची जहाँ को कहते ब्रॉट बाय हर सस्टेन्ड बाय हर एंड रूल्ड बाय हर इट इज सी दैट हैज प्रोड्यूस्ड द यूनिवर्स सी ही तैयारी करते कहले आम जो सृष्टि करूँ आम तार मालिक नुह कारण से आपण आखि आगे हुए तो देखिए बापा अजा चंद्र जी सब घर तैयारी करते सी हुए तो वन बाय वन चली जाइए आप जो घर कर देखिए गोटे दुटा तीन टा पुरुष पर्यटन से चली जाऊे कहीं नहीं जाऊन इट इज लॉर्ड यू आर नॉट द एवर इट्स ए लॉर्ड केबेटा नुहे जमी राजा जाकर पहुँचुंट से माने या जो बसी साधु को कहते घर को चल कहते मो राज उस को चल साधु पचार तुम राज उस ना हाँ कहीं तुम किए कि ना मुझे हूँ राजा अरे मुझे किसी दिन गला पूर्व थी तुम भाई गोटे लोकटा किए देखा सी कहला मोर राजप्रसाद जाओ यही देखा जोटा से ना हाँ मुझे यही जगह ठिया यही भाई गोटे लोक था सी कहला मो राजा उस को जाओ तार आउ किसी दिन पूर्व आसी आउ जन किए सी कहला मो राज उस को चल तुम कौन आज सी कहले राज उस से सब कौड़े गले से बुझी जाऊँ राजा ये प्रकृत ये किए जे समय अनेक ऊर्धरे सी मु कौन कहूँ राजा सी भी दिन राजा कहला मो राजा उस एमती 14 पुरुष धरिक मुझे समस्त बेलू आसूँ समस्त कहते आम राजा यहाँ हूँ आम राजा उस तुम्हें एक्जिस्टिंग आसिक राजा अच्छ तुम कौन कौच तुम राजा हो तुम राजा उस प्रकृत में कह तुम परिचय किए कौन तो तुम रियली किए से तुम परिचय कौन ये राज उसटा कहार कह से आउ बाटर बाद होना किंतु ये जो सृष्टिटा एवर इट्स लॉर्ड चिरकाल पर्यंत अनादि अनंत काल पर्यंत मालिक होकर किए रही सीए से कारण आम लुचि जाऊँ फसी जाऊँ मरी जाऊँ झड़ी जाऊँ किंतु सी होते स्थिर जे कि होते इटर्नाल तेणु तापर कहते पोटेंशियलिटी ऑफ द डिवाइन बीइंग कौन होती प्रोड्यूस द यूनिवर्स फ्रॉम द पोटेंशियलिटी ऑफ द डिवाइन बीइंग दिव्य सत्तारू तांकर सामर्थ्य सृष्टि को तैयारी गिवन इट शेप रूप देती केमी मुझे माने कही यही डिजाइन घर तैयारी करते करदे ना
कौन कहते डिजाइन द सेट इन अकॉर्डेंस विथ द ट्रुथ टू बी मैनिफेस्टेड जो सत्य मैनिफेस्ट करिवे से सत्यर चाबी अनुसार से झलक से जो कारुकृति से डिजाइन से तैयारी कर चिंता करना जोटा कहबनी हाँ घर तो सब जाक करूँ हाँ एगुड़ा सब दान करने चाहूँ ना हाँ ये घरटा या सालिया साही लोक आसी सब रे अच्छा गोटे कम कर मत यही घरटा मिले ये भल इंटेरियर डिजाइन करदूँ सेमती नुहे सी अकॉर्डिंग टू द आज डिजाइन पर कहा को कौन मिला कहला तकदीर बनाने वाला तो कमी ना कि अब किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर का बात है। हे सस्ता तकदीर बनाने वाला तू किसी भूल करी ना अब किसी को क्या मिला कहा को कौन मिलूँ ये तो हूँ तार भाग्यर कथा मुकद्दर का बात कौन कहते सी इज चार्ज जो दायित्व नहीं तारी द्वारा से कौन कर चार्ज है कहते हुई इज चार्ज ऑल योर प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू हर विल मन इच्छा ही जाए ना सी जहाँ संकल्प कर भगवान का संकल्प को से क्यारी आउट कर एंड इन द मूड्स जो छांच कादुआ सामाने माटी सामाने पानी सामाने कादुआ सामाने मूर्ति कारीगर सामाने किंतु देखला बेलू कौटी लक्ष्मी तैयारी तो कौटी काली तैयारी तो कौटी से शिव तैयारी कहीं तैयारी छांचटा अलग छांचटा अलग तेणु एठी जो तैयारी होची इन द मूड्स फिक्स्ड इन बाय हर सी जमी तैयारी करिसेंती काली पूजा मुझे लक्ष्मी का मूर्ति तैयारी करी किए किनिबो गणेश पूजा मुझे जाकर कार्तिकेश्वर को तैयारी कर बजार नहीं जी किए किण आप तेणु जहाँ को जो जिते बड़े फिट कर सी केवल जानते हाज बीन प्री प्लानिंग प्लान प्री कनसीव्ड प्री डिजाइन सब जाक रही प्री विल्ड प्री फिक्स्ड सी इज द क्रिएटिव षष्ठी हूँ षष्ठी कौन हो सृष्टिकारिणी षष्ठी एंड ऑल्सो द रूलिंग इंटेलिजेंस ऑफ ओल्ड जो पुराना जहाँ को कहते जहाँ कहते से जो होती से जो पुराना से जो ता भीतर सी होती कौन ना रूलिंग इंटेलिजेंस गध भी गला बेले बेले शासन करे किंतु ये होती रूलिंग इंटेलिजेंस ये जो शासन करुँच रूलिंग इंटेलिजेंस ऑफ ओल्ड अनेक जुगर आबहमान काल से शासन कर कंट्रोल कर दायित्व नौ सब जाक आगू नौ पुनर्बार डिजाइन कर पुनर्बार चलिए केबे भी सृष्टि संभव होना किंतु आमे हूँ ह्यूमन बीइंग वी हैव गॉट आवर लिमिटेशन आमे सीमितता भितर रहूँ बट सी इज बियॉन्ड ऑल ताकू छुई पारे ना समय छुई पारे ना देखा जाऊना कहले ना सुवर्णमयी पूरा पापिकी विषय पथर घर तेना आम देखा पार लिमिटेड विजन अनलिमिटेड को आम केमी चिंता करवा माइंड नहीं सुपर माइंड केमी चिंता करवा हीनमन्यता को लेकर भगवान हमार कल्पना केमी करवा किंतु शरण नहीं गला इट इज पॉसिबल कारण सी तैयारी कर। वंदे मातरम गुड नाइट धन्यवाद।